ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಏನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಾದಾಮಿಯ ಉದಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಘುವೀರ್ ಮಠ್. ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಕರುನಾಡು ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚೌತಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬರಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕರುನಾಡು ನಡಿದಿ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಚಂದಾದಾರಿ ಕರುನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕರುನಾಡು సుద్ది ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ನಮ್ಮ ఆశయ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు భారత్ వర్చువల్ యూనివర్సిటీ తరపున నాకు గౌరవ డాక్టరేట్ అందించడం జరిగింది. గత 2 దశాబ్దాలుగా నేను ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగా రాజకీయాల్లో ఉంటూ ప్రజాసేవలో నిమగ్నమై ఉన్నాను. అందుకని ఈరోజు భారత్ వర్చువల్ యూనివర్సిటీ నాకు గుర్తించి ఇవాళ నాకు డాక్టరేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ డాక్టరేట్ నాకు మరింత సమాజం పట్ల బాధ్యత పెంచింది. ఇంకా కూడా సమాజంలో మంచి పని చేయడానికి నాకు ప్రోత్సాహం అందించిందనమాట. నేను గతంలో కరోనా పాండమిక్లో కూడా చాలామందికి సహాయ సహకారాలు అందించాను. అదేవిధంగా నిరుపేద మధ్యతరగతి చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాలు అందించడం కావచ్చు, మొక్కలు నాటడం కావచ్చు, ఇలా విరివిగా సేవాకాంలో పాల్గొంటూ ఉంటాను. సో నాకు ఆ భగవంతుడు భవిష్యత్తులో కూడా మంచి ఆర్థిక పరిపుష్టి, అదేవిధంగా మానసిక స్థైర్యం కూడా ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ, ఇందుకు నాకు చిన్ననాటి నుంచి తోడ్పాటు అందిస్తున్న నా కుటుంబ సభ్యులకు, నా డివిజన్ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా నా మిత్ర బృందానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించిన భారత్ వర్చువల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి కూడా ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు అనగా 24/8/2024 ఆగస్టు బెంగళూరులో జరుగు భారత్ వర్చువల్ యూనివర్సిటీ పీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వారు డాక్టరేట్ ఇవ్వడము చాలా సంతోషంగా ఉంది. భారతదేశంలో ప్రజలందరూ కూడా మనమందరూ కూడా ఈ డాక్టరేట్ పొందిన వాళ్ళందరూ కూడా అందరికీ సోషల్ సర్వీస్ కానీ అన్ని విధాల సర్వీస్ చేయాలనేసి ఈ డాక్టరేట్ నాకు ఇవ్వడము చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ డాక్టరేట్ వల్ల ఇంకా బాధ్యత పెరిగి పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా సర్వీస్ చేసేదానికి నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చారు. చాలా ఈ యూనివర్సిటీ వారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అందరికీ పిల్లలు కానీ అందరూ కూడా కానీ భారతదేశంలో యూత్ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా పబ్లిక్ చాలా పేదవాళ్ళంతా ఉన్నారు. వాళ్ళకి గుడ్డలు కానీ భోజన వసతి కానీ ప్లస్ ఇండ్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చి ఎడ్యుకేషనల్గా మనము చైనా కన్నా ముందుకు పోవాలనేసి తెలియజేసుకుంటున్నాం. సభాయే నమః. అందరికీ నమస్కారాలు. ఈ భారత్ వర్చువల్ యూనివర్సిటీ తరఫున పురోహిత సేవాతముగా నాకు ఈ అవార్డు దక్కినది. దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి శాస్త్ర పురోహిత సంభాషణలు వారందరినీ మంచి స్థితిని ప్రతి ఒక్కరికి కలిగించాలనే నమ్మకంతో మేము పౌరోహితాన్ని నిర్వర్తిస్తుంటాను. దాని మీద భగవంతుడు నాకు ఈ కామాక్షి సమేత మొగలీశ్వర స్వామి అవకాశం ఇచ్చారు. ఈ అవార్డు నా తల్లిదండ్రులకి ఇది చేరుతుంది. అట్లే దీనికి సహకరించినటువంటి భారత్ వర్చువల్ యూనివర్సిటీ వారికి ధన్యవాదాలు. ఈ అవార్డుకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి, నా సన్నిహితులకి అందరికీ నమస్కారాలు. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಜೈ ಭೀಮ್ ಸರ್. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೋದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ, ಆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆವೇದನೆ ಸರ್. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ,
ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಭೀಮ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ ತನಕ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡತನ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು. ಅದೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಜೈ ಭೀಮ್ ಸರ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಗುಳಿ ಅಂತ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಬಾದಾಮಿ ಕೇವ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಹಾಂತರ್ಗತ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿ ಇವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚೌತಾ ಇವರು ಸರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೊದಲೇದು ಹೊಸ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ರಷ್ಯನ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಜಪನೀಸು ಎಲ್ಲಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು, ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಲಿತ್ಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದನೇದಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂತಾರೆ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲವೊಂದು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ, ಕೋವಿಡ್-19ನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆಗಳಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಉತ್ರಾದಿ ಮಠದಂಥ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದಿವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಅವಾರ್ಡು. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪ ಈಸಿಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಇದನ್ನು ಬಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಗಳು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವುಮೆನ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೂ ಈ ಒಂದು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪುಷ್ಪ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ. Om Shri Sai Ram. I am from Dharwad, and I want to thank that Bharat Virtual University for Peace and Education for giving me such opportunity, honorable doctorate. And this is the duty of everyone, all the individual of India, all over the country. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋರಷ್ಟೇ. ಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸು ಅಂಥವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸಮ್ ಶೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್. ಬಡವರಿಗೆ, ಯಾರೋ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭಾರತ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ತೆಗಿಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೆಲಸ. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಫುಡ್, ವಾಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ one day they will die. Don't do it like animals. What is the difference in between animal and man? So ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ನಡತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರಿಯೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಗು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬೈ
ಚಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ.